میں جوائن کیا ہے تزیہ کا ندیم ملک صاحب نے۔ ندیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ندیم ملک صاحب، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں قانون کی گرفت سے اب کوئی نہیں بچ پائے گا؟ بہت مناسب ہوگا کہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور کھلی عدالت کے اندر یہ جتنے معاملات، یہ کورٹ آف انکوائری جو مارشل لا والی کارروائی ہے، یہ کورٹ مارشل والی کارروائی ہے، یہ شاید اتنی پبلک نہیں ہوتی، لیکن جتنا اس کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ٹاپ سٹی کے مالک نے جو الزامات عائد کیے تھے اس میں تو زور زبردستی کے ساتھ زمین ہتھیانے، ان سے پیسے لینے، پھر یہ گھر کی فیملی کے ممبرز تک اڑانے اور ہراساں کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ اور یہ سرونگ جب تھے، یہ اس وقت کے الزامات ہیں جب ان آفس تھے، تو بہت سنگین نوعیت کی چارج شیٹ ہے اور اس کے اوپر فوج کا انیشیٹ کرنا کارروائی قابل ستائش ہے، اور بہت اچھا ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر پبلک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب میری تو ذاتی طور پر خواہش یہ ہوگی کہ اس کارروائی کی ڈے ٹو ڈے جو اپڈیٹ ہے وہ بھی پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، الزامات کی نوعیت کیا ہے اور ابھی تک تحقیقات کے نتیجے میں کیا چیزیں اور کیا شواہد سامنے آئے ہیں، تاکہ پورا جو چارج شیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، زور زبردستی ہوئی، اور شکایات کی نوعیت جو ہے وہ بھی عوام کے نالج میں ہونی چاہیے کہ یہ الزام تھا۔ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ انٹیریئر منسٹر تھے رانا ثناء اللہ، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ زمینوں والے معاملات کا الزام ہے جنرل فیض کے اوپر، تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر آتا ہے، تو ان کا جواب تھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے وائلیشن میں وہ انوالو ہے، یہ ان کا جواب تھا۔ تو اگر یہ نوعیت ہے تو پھر یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور فوج کو اس کے اوپر بہت کھلے عام آگے بڑھنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس معاملے میں ان کو شاباش دینی چاہیے کہ جتنے بھی آفیشلز کے خلاف اس طرح کے الزامات ہیں ان کو کھلے طریقے سے تحقیقات کر کے اصلاح کے عمل سے آگے بڑھائیں۔ جی ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ محمد علی صاحب، ایک تو اپنی گفتگو وہیں سے دوبارہ سے شروع کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فوج نے اس بیان کے ذریعے سے عوام، سیاسی قیادت اور عدلیہ کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی جو اعلیٰ ترین فوجی افسران ہیں وہ بھی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور کسی قسم کی اگر غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا، اور اس پورے پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے، یہ ایک پیغام میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی قیادت اور ہماری عدلیہ کو بھی ہے کہ وہ بھی اس معاملے پہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کے ادارے کے اندر بھی اگر کوئی اہم عہدوں پہ فائز لوگ کسی کارروائی میں ملوث رہے ہیں تو ان کو اس کے حوالے سے بھی سول سرچنگ کی ضرورت ہے، تاکہ ایک اسپرٹ پیدا ہو اور عوام کے ذہنوں اور دلوں میں تمام ریاستی اداروں کے اوپر احترام اور اعتماد کا جو جذبہ ہے وہ مزید پروان چڑھے، کہ کہیں بھی کوئی اپنے عہدے اور سیٹ کو اگر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے یا اپنے فیملی یا ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ اسی جذبے اور اسپرٹ کے تحت ہم عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بتدریج ہمارے ملک میں عدالتی اور انصاف کے معاملات پر اعتماد بڑھے اور لوگ قانون کا احترام شروع کریں، کیونکہ اگر سینئر افسران جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں کے بعد قانون سے اگر بچ جائیں تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عام آدمی اس قانون کا احترام کرے؟ ساتھ ہی رہیے گا ندیم ملک صاحب، جس طرح سے سید محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سیاسی قیادت اور باقی سب کے لیے بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک پیغام ہے اور اسی جذبے کے تحت کارروائیاں ہوں گی اور قانون کا احترام جو ہے اس کو سب سے بالا رکھا جائے گا؟ دیکھیے کہ یہ جو پبلک سٹیٹمنٹ ہے نا آئی ایس پی آر کی، یہ تو پہلی انڈیکیشن ہے کہ وہ فوج اس معاملے کے اندر کسی نرمی کو برتنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پہلی اطلاعات یہ تھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، پہلی جو اطلاعات یہ تھیں کہ جب الزامات کی نوعیت سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک جنرل کے خلاف الزامات ہیں، تو ایک جنرل کے خلاف ایکشن ہوا تو پھر جو باقیوں کے اوپر الزامات آئیں گے تو ساروں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، اس لیے فوج ایکٹ ہی نہیں کرے گی۔ یہ فرسٹ امپریشن یہی تھا کہ فوج ایکٹ ہی نہیں کرے گی، چاہے جو مرضی الزامات ہیں، زبانی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے سما کے اوپر ایک پروگرام کے اندر اس کے اوپر بریکنگ سٹوری چلائی تھی کہ فوج نے
वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था, इसका पूरा नाम पता नहीं, उसको पूरा नाम, उसका टेक्निकल टर्म क्या है, कि वो इनिशिएट कर दिया और उसमें तहकीकात की जा रही है जनरल फैज हमीद के खिलाफ। तो हमें रद्द-ए-अमल बहुत मिला उसके ऊपर, और ये भी लगा कि शायद कोई दबाव वाले बाज़ जगहों से, हलकों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी आया, लेकिन इम्प्रेशन यही दिया गया कि नहीं, एक जनरल फॉर्मर डीजीआई या फॉर्मर आर्मी की फौज तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं। तो वो इम्प्रेशन जो था वो इस कार्रवाई ने उसकी नफी कर दी है कि फौज तैयार है कि अगर टॉप सिटी जैसे इल्जामात जिसकी नोयत इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर वाजे कर दी गई है कि इनके ऊपर चार्जशीट क्या है, तो कोर्ट मार्शल करने से फौज गुरेज नहीं करेगी। मुझे ये स्टेप इनका अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इनके बाद जो लोग हैं फौज के हमारे अफसरान जो हैं, जैसे ये ईरान के बॉर्डर के ऊपर तेल की स्मगलिंग है, या IGFC कुछ फॉर्मर तैनात रहे, या कुछ अफगानिस्तान वाली साइड पे कुछ एक दो अफसरान थे, उनके ऊपर इल्जामात की नोयत बहुत संगीन नोयत की थी। तो उसके ऊपर जब आप सजा के अमल से गुजारते हैं, तहकीकात करते हैं और सजा के अमल से गुजारते हैं, फिर अदारे के ऊपर सवाल नहीं कोई उठा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अदारा इसके अंदर खामोशी इख्तियार कर रहा है या अंडर दी कारपेट चीज़ों को धक्का दे रहा है ताकि फौज का इदारा जो है वो एक होली कौ का उसका स्टेटस बरकरार है। तो इस मामले में ये एक वेलकम मूव है और इसको फौज को शाबाश देनी चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि इसी शफाफियत के साथ आगे बढ़िए। फौज का इदारा इससे मजबूत होगा, तवाना होगा, लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा जब वो कार्रवाई करेंगे। कोई भी शख्स अगर कोई सी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है, आइन शिकनी में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग के अंदर किसी का नाम आता है, तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। ये वेलकम मूव है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप भी इस हवाले से आगाह कीजिएगा। एक तो ये कि जैसे कि अभी हमें इस हवाले से नदीम मलिक साहब ये कह रहे थे, तज़किरा कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है इस मामले में, और इससे जो है फौज के ऊपर अवाम का जो एतमाद है वो और बढ़ेगा। कोई हौली कौन नहीं है। एक तो मिसाल बहुत बड़ी सेट की गई है, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है, और इस हवाले से जो कोर्ट मार्शल का कानून है उस हवाले से कोई आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या कहता है, अवाम के सामने सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं या रखी जाएंगी? जी देखिए, मैं समझता हूँ, आपको याद कराना चाहता हूँ कि एक चंद हफ्ते पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये सवाल उनसे किया गया था कि जनरल फैज हमीद के हवाले से कोई केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने बताया था कि एक 2 स्टार मिलिट्री ऑफिसर जो है इस पूरे मामले की तहकीक कर रहा है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ कि ये उसमें एक मेजर डेवलपमेंट है और इससे ये बात साबित होती है कि वो जो तहकीकात हैं पिछले चंद हफ्तों के बाद, वो तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद के बाद एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ शवाहिद ऐसे सामने आ गए हैं कि उनको हिरासत में लेना ज़रूरी हो गया है। तो ये एक बरवक्त जो प्रेस स्टेटमेंट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि फौज की क़यादत ने अवाम को और सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला किया और उनको बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर DGISI जो हैं और फॉर्मर कोर कमांडर पेशावर जो अहम तरीन ओहदों पे जनरल फैज हमीद तैनात रही हैं, वो अगर इस किस्म के अपने ओहदे और अपने इख्तियारात को उन्होंने किसी ज़ाती मफाद या ख़ानदान को माली फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया है और उसके शवाहिद सामने आ चुके हैं, तो उसी के नतीजे में आज उनको बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि फ़ौज ने अपने अफसरान को भी ये पैगाम दिया है कि, और अपने जवानों को भी ये पैगाम दिया है कि वो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अवाम का एतमाद और एहतराम भी बरकरार रखना चाहते हैं कि फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और वो किसी किस्म की कोताही डिसिप्लिन और कानून के हवाले से आला तरीन अफसरान से बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ फौज के हवाले से दीगर इदारों में और अवाम के दिलों में एहतराम और एतमाद में इजाफा होगा। और साथ ही साथ ये एक मिसाल भी है बाकी इदारों के लिए, अदलिया के लिए, रियासती इदारों के लिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि वो भी अहम तरीन ओहदों पे जो फाइज लोग रहे हैं उनके हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर डेवलप करें ताकि तमाम रियासती इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद बेहतर हो सके। बिल्कुल सही कहा सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। में ज्वाइन किया हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून है, तारिक रशीद साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तारिक साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी जो तामील की गई है, उस हवाले से जो एक इंतहाई बड़ा ये फैसला हुआ है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई जिसके मुर्तकिब करार पाए गए, ये बता दिया क्या है कि कोई होली कौर नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी जो है अब वो जो है वो हमारा जो पैनल है वो डिस्कशन कर रहा है, वो कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें मजीद होनी चाहिए, लेकिन अवाम का जो एतमाद है वो इससे और बढ़ेगा। जी तारिक साहब, हमें सुन पा रहे हैं?